पार्वती तमे मन भीतर संदेह कौन रखुछ? पार्वती कहले स्वामी तमे तो हेलो महादेव ए जो प्रतिदिन तमे जोग ध्यान करी बसुछ कहा को ध्यान करूछ? तमे तो हेलो देव देव महादेव महा माने बड़ हेले तमे का को ध्यान करूछ? महादेव कहले पार्वती पार्वती मो महादेव हेले मध्य मोठारी बड़ बड़ देवता अछंती तमंडु बड़ किए? महादेव कहले मोर गुरु भगवान विष्णु अच्छा रामचंद्र रामचंद्र प्रतिदिन मु रामचंद्र को टिके जोग ध्यान रे ध्यान करूची लक्ष्य करिवे आज्ञा राम रो अर्थ कोन आज्ञा एबे सबटा बापांगर श्मशान गुंडले को नाटा धरछंदी आज्ञा भगवान चारि जुगर अवतार नै छंदी राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम समस्त शरीर रे जे रमण करूची सी हेले राम राम जो नाम सुनिले जम मध्य भय करूची अच्छा जहार नाम कर्ण रे पड़िले पाप खंडन हो जाउची। पार्वती भाबिले रामचंद्र तमुठु बड़ महादेव कहले रामचंद्र मोठु बड़ ए समय आज्ञा रावण राक्षस सीता को चोरई नहीं रखी अशोक वन रे राम लक्ष्मण वनस्थ मध्य खोजी बुलुछंती सीता माता को पार्वती स्वामी को न जणई जाइछंती वनस्थ को परीक्षा करिबा पई मो स्वामी जो कहिले रामचंद्र किमिति बड़ मु टिके परीक्षा करिबी महादेव को स्वामी को जणई नाही आज्ञा जाइछंती वनस्थ को परीक्षा करिबा पई टिके लक्ष्य करिबा हमर बापा मां भाई बंधु आज पंडित मंडली सुन दे ईमान करना शिव पुराण रूहे करुची गायन शिव पुराण रूहे करुची गायन दिने महादेव जोगरे बसिथिले दिने महादेव जोगरे बसिथिले माता पार्वती बने भ्रमण करुथिले दिने माता पार्वती भ्रमण करुथिले ए समय राम लक्ष्मण दुई भाई ए समय राम लक्ष्मण दुई भाई सीता को संधाने बने खोजुले जाई सीता को संधाने बने खोजुले जाई राम लक्ष्मण को देखी पार्वती माता जाए ना पार्वती माता जाए ना सीता रूपंकु से धरिले बहन सीता रूपंकु से धरिले बहन ताहा सुनी लक्ष्मण बोइले वचन सीता माता आम्भर देखंतो आपण सीता माता आम्भर देखंतो आपण ताहा सुनी रामचंद्र वचन बोइले ए सीता नुघेरे सानु जो पार्वती भोले ए सीता नुघेरे सानु जो पार्वती भोले सेठा बरु चाली गले दुई गोटी भाई सेठा बरु चाली गले दुई गोटी भाई मंदिर को फेरी गले पार्वती माता तही मंदिर को फेरी गले पार्वती माता तही मंदिर द्वार रे जाई प्रवेश होइले पार्वती को देखी शिव वचन बोइले कौन कहिले पार्वती को देखी शिव वचन बोइले स्त्री होई माता रूप धरिल कि पाई आदि छारु पासे तुमगु रखिबी नाई आदि छारु पासे तुमगु रखिबी नाई उत्तर द्वार रे तुम्हें रखिब जाई उत्तर द्वार रे तुम्हें रहिब जाई विचित्र घटना देखी शोभाजन विचित्र घटना
କାଇଁ ମଉସା କିଅଣ କହିଲୁ ମୁଁ କାଇଁ କିଛି ତ ବୁଝିଲିନି ବୁଝିଲୁ ନ କିଛି ଏକା ବିଲକୁଲ ବୁଝିଲିନି ରେ ମାମୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବନସ୍ଥକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ରୂପଟାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏ ର ମୁଁ ଏବେ ପାର୍ବତୀ ହେଇ ତୁ ପାର୍ବତୀ ହଉ ଏ ମତେ ଯାହା କହିବ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କୁହ ହଁ ଏ ଗାଉଁଲିଆ କଥା କଣ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କୁହ ହେଇଟି ମୋ ପାଟରେ ହଉନି ତୁଣ୍ଡରେ ଏ ପାଣନାଥ କୁହ ହଇ ହେ ପାଣନାଥ ହେଇଟି ପରେ ର ଫଳା ଆକାର ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ହଉନି ହେ ପାଣନାଥ ଛତିଆ ପାଟା ହେଇଟି ତମର ଜଟ ହେଇଛି ତମେ ମୋ ଘଇତା ମୁଁ ତମ ମାଇପ ଏ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମେ ହେବ ମୋ ଘଇତା ମୁଁ ତମ ମାଇପ ଏ କିଅଣ କହୁଛ କୁହ ଗো ଏ ଶିବ ଘଇତା ତମେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସବୁଦିନେ ଏ ଯୋ ତମେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାବୁନରେ ଧରିକେ ଯୋ ଇଏ କାଦଲୁଣ୍ଡି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବହି ଯୋ ଧ୍ୟାନ କରଛ କାକୁ ଧ୍ୟାନ କରଛ ଗো ଏ ପାର୍ବତୀ ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆ ସାବୁଳ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ସାବୁଳ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ତ୍ରିଶୂଳଟା ମୋର ଆୟୁଧ ହେଲେ ସେ ଉପରେ ଯୋ ବହିଗିରି ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ସେ ଯୋ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଅଛି ସେ ମୂଳରେ ଯୋ ଚାଞ୍ଚରା ପଥରଟା ଅଛି ବହିଗିରି ଯୋ ଯୋଗ କରଛ କାକୁ ଯୋଗ ତମେ ତ ହେଲା ଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ତମେ ତ ଯୋଗ କରଛ କାକୁ କରଛ ଧ୍ୟାନ ମୋର ଗୁରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ହେଲେ ଘଇତା ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମର କୁ ଧ୍ୟାନ କରଛ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମର ଗୁରୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଗୁରୁ ହେଲେ ହେଲେ ତା ମାଇକିନା କେ ନେଲା କିନି ଜାଣିନି ଯାଇ ବଣରେ ଘିରି ଘିରି ବୁଲଛି କା ମାଇକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଇକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରେଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରେଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସୀତା ହରଣ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କୋ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ କୋ ସ୍ଥାନରେ ରାମାୟଣରେ 5ଟା ସୀତା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି ରାମାୟଣ 5ଟା ସୀତା ହେ 5ଟା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ କିଏ କିଏ ଓ ସୀତାଟାକୁ ରାବଣ ଚୋରେଇ ନେଇଥିଲା ଅଶୋକ ବନକୁ କୋ ସୀତାଟାକୁ ଜାଣିଛ କୋ ସୀତା 5ଟା ସୀତା କିଏ କିଏ ରାମାୟଣରେ କିଏ କିଏ ଛାୟା ସୀତା ମାୟା ସୀତା କାୟା ସୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ପ୍ରକୃତ ସୀତା ବୋପା କେତୁରା ବୋପା 4ଟା ମହୁଲି ଖାଇ ଦେଇଛ ମହୁଲି କଣ ମହୁଲି ଦେଇଦେଲା କି ଡ୍ରାଇଭର ମହୁଲି ନହେଲେ କଣ ଏମିତି ସବୁ କହିଛୁ କିନି କହୁଛି ଚାହା ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ପିଉନି ମୁଁ ମହୁଲି ପିଇଦେଲି କିଏ ଖାଇ ଦେଇଛୁ କଣ ନହେଲା 4ଟା ବୋପା କିଏ କିଏ 4ଟା ବାପା କିଏ କିଏ 4ଟା ବୋପା ଯିଏ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବାରୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଜନକ ମହର୍ଷି ଗୋଟେ ବୋପା ସୀତାଙ୍କର 5 ମାସ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରଜକ ରଜକୀ ମାନେ ଧୋବା ଧୋବୁଣି କଳି ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ପେଶିଥିଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଝିଅ କରି ରଖିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଗୋଟେ ବାପା ରାବଣ ଗୋଟେ ବାପା ରାବଣ କେମିତି ବାପା ହେଲା ହେ ରାବଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାପା ପୁରାଣର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ଠିକ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ପୁରାଣ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି କୁଶଧ୍ୱଜ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ମା ହଉଛି ମାଳାବତୀ ମନାସୀ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମାଳାବତୀ କହିଲେ ଝିଅ ବାପା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କର ତା ନହେଲେ ମତେ ଦୋଚାରୁଣୀ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେ ମାଳାବତୀ ପ୍ରଥମ ନାମଟା ଦେଇଥିଲେ ମାଳାବତୀ ତାଙ୍କୁ ବେଦମତୀ ବୋଲି ହେଲେ ମାର କଥା ଶୁଣି ଯାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେଇ ବେଦମତୀ ରାବଣ ଯାଉଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛି ସୀତା ବେଦମତୀ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କଣ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ରେ ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ରେ ମୂର୍ଖ ରାବଣ ମତେ ଯୋ ସ୍ପର୍ଶ କଲୁ ମୋର ଅଭିଶାପରେ ତୋର ଲଙ୍କାପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ କହି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭସ୍ମଟାକୁ ରାବଣ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯାଇଛି
ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ଏ ଭସ୍ମଟାକୁ ରାନ୍ଧିବୁ ମୋ ସ୍ନାନରୁ ଫେରିଲାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କଲା? କଣ କଲା? ସେ ଭସ୍ମଟାକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଧରି ରଖି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜନକ ମହର୍ଷି ଉଦ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ, ବୁଝିଲୁ? ତେଣୁକରି ସୀତାଙ୍କର ଚାରିଟା ବାପା। ହଉ ଦେଖିଆ ଆଜି ତମ ଗୁରୁକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଆ ଆଜି କରିବି ଆଜି ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସୀତା ରୂପ ଟିକେ ଧାରଣା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ସୀତା ମାତା। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ମା ତମେ ଆସିଛ, ମହାଦେବ ଆସିନାହାନ୍ତି? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳଟେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସତ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଦେଲେ। ପଚାରିଲେ ମା ତମେ ଆସିଛ, ମହାଦେବ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଫେରିଲେ ଘର ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ। ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦବ। ନା କି ଭୁଲ? ତମ କଥା ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି ବନସ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଗୁରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଦେଲେ। ପଚାରିଲେ ମା ତମେ ଆସିଛ, ମହାଦେବ ଆସିନାହାନ୍ତି? ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମହାଦେବ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏ ଉଠ ମୋ ଭିତରକୁ ଯି। ତମକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ବେଲେ ମୁଁ କିଅଟା କଲି କି? ତମେ ଯୋଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜଗତର ମାତା ହେଲେ ସୀତା ଯିଏ ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ମା ରୂପଟାକୁ ଧାରଣ କଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ତମକୁ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମର ଗୁରୁ ହେଲେ ବେଲି ମୁଁ ତମର କିଅ ଗୁରୁ ମା ହେଇଗଲି? ମୁଁ ତମ ମାଇ ପୁଣ୍ଡ ପରାଗ ଖଇତା ବଡରକିଆ ବଡରକିଆ ମାରଛୁ କିଅ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ? ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ଗାଳି କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଭାଇ ମତେ ରକ୍ଷନି ନାହିଁ। ଛାଡ କରିଦ ନାହିଁ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ରହିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦିଗରେ ରାନ୍ଧିବା ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇନି। ତମ ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଇ କାଲୁଆ ସୁକା ଜଳେ ଭାଜି ଦେ। ମରିଗଲେ ଜଟିଆ ବଡରକିଆ ଏ ପ୍ରଭାକର ବଡରକିଆ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ପାର୍ବତୀ ଓହ୍ଲେଇ ଦୋ ନା ନି ବଡରକିଆ ତୁ ପଇ ଖାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କି ମତେ ଛାଡ ପାତ୍ର କରିଦ ନାହିଁ। ତମ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହବ, ଭେଟ ହବ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏଇ କୋ ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଗନ୍ଥା ବଡି ତକିଆ ଧରି ଆଇଠି। ଗନ୍ଥା ବଡି ମରିଗଲେ 16 ପଷ୍ଟିଆ ଏ ଦୁଆରୀ ବଡରକିଆ ମାରଛୁ ଜର 4-5 ରାତି ହେଲା ମାଲୁ। ଏବେ ଧାନରୁଆ ନାଗିଥିଲା ବିଲ ମାଳେ ଖଟେଲୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ବଡରକିଆ ମାରଛୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି। ତମ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏଇ କୋ ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଦଣ୍ଡରେ ତମର ଭୋଗ କୋଉ ଦିନ? ରାତ୍ରରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦିବସରେ ନାହିଁ ଭେଟ। କେବେ ଭେଟ? ମିଳନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭେଟ ଆକା। ଭେଟ ମିଳନ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ଦିନ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିଳନ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିବେ ଆଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧନ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିବେ?